आज આપણે આગળ વ્યંજન સંધિમાં અભ્યાસ કરીશું। પહેલા 2 તાસ આપણે સ્વર સંધિના જોયા છે। સ્વર સંધિ એટલે સ્વર અને સ્વરની મેળવણી એટલે સ્વર સંધિ થાય છે। એ જ રીતે વ્યંજન સંધિ એટલે કે 2 વ્યંજનો ભેગા થાય અથવા વ્યંજનની અંદર સ્વર ભેગા થાય મળે તેને વ્યંજન સંધિ કહેશે। હવે અહીંયા આપણે વ્યંજનોને મેળવણી કરીએ છીએ। एक व्यंजन बीजा व्यंजन में मळे। व्यंजन एटले शुं तो के एनी अंदर स स बोलती वखते 2 स्थानोमांथी उच्चारण थतुं होय स अने अ, तो ए बंने स्थानोमांथी उच्चारण थाय एटले व्यंजन रचना छे। तो अहींया आपणे जो एना नियमो विषे आगळ अभ्यास करीशुं। तो सथी शरू थता शब्दोनी पहेला जोडायेला शब्दमां अ के आ सिवायनो स्वर आवे तो एनो स नो श थाय। स ना स्थाने जैसे आपणे श बंनेनी मेळवणी। तो के कोनी मेळवणी थाय तो के अहींया एक व्यंजननी अने एक स्वरनी मेळवणी थई जोडाण थयुं अने ए जोडाणथी श स मांथी श रचना थई। तो ए केवी रीते थई ए आपणे जोईए तो के वी वत्ता सम तो एनु विषम। तो अहींया ई से ई व साथे ई से अने ई वत्ता स एटले एनो आपणे फाड़ी श लख्यो श। बरोबर जो स अने श बंने उच्चारण स्थानो जुदा छे। स स श श आ बधा स्थानो अलग अलग छे। बंनेमां जे छे ए प्रयत्न बळ में फेरफार करवो पड़े छे। श अने फाड़ी श शंकोराना श अने फाड़ी श में पण उच्चारण स्थान में फेरफार छे। श बोलती वखते जे छे ए तमारे श ए धीरा अवाजे बोलवुं पड़े छे, ज्यारे श एटले पूरजोश में एमां हवा तमारे बहार काढवी पड़े छे। माटे आ बंने रचना वखते उच्चारण में खास ध्यान आपवानुं छे। तो ए आपणे जोयुं के स अने ई वत्ता श बराबर श थयो। तो ए रचनामां आपणे जोयुं। ए ज रीते अभि वत्ता सिक्त तो अहींया अभिमां पण ई छे अने पाछळ स रचना छे। बरोबर तो बंनेनुं जोडाण थईने अहींया श अभिष्ट एवी रचना जोई आपणे। बरोबर तो सरस मजानी आ रीते व्यंजन व्यंजननी मेळवणी अथवा व्यंजन एक व्यंजन छे एक स्वर छे बंनेनी मेळवणी छे। च छे ए व्यंजन छे ई ए स्वर छे। व्यंजन अने स्वरनी मेळवणी थाय छे एटले अहींया आ रचनाने व्यंजन रचना कहेशे अथवा व्यंजन संधि तरीके ओळखवामां आवे छे। तो आगळ बीजो नियम जोईए के स पछी च च के श आवे तो स नो श थाय छे। शुं थाय शंकोरानो श। अहींया आपणे फाड़ी श नो नियम पहेला जोयो ने आपणे फाड़ी श ना नियम तरीके पण ओळखी शकीए अने अहींया श शंकोराना श ना नियम तरीके पण एने ओळखी शकीए। तो ए श रचना थई छे। जुओ तमे एना उदाहरण जुओ तो निस वत्ता चिंत तो निश्चिंत बने तो उच्चारण निश्चिंत। अहींया श च नी साथे श उच्चारण थयुं छे एटले निश्चिंत शब्द बन्यो पाछळ निस वत्ता चंद तो निचंद निश्चंद श अने च आ बंनेनुं उच्चारण छे। खास उच्चारणमां पण ध्यान आपणे आपवानुं छे। तो आ रीते एमां नियमनी गोठवणी छे खास याद राखजो। अहींया पण शुं थयुं तो के च पहेला अक्षरमां छ छे बीजा अक्षरमां शुं छे तो च स अने च आ बंनेनुं मेळवण एटले श। बरोबर ने આપણે કેમ કે दूध અને છાશનું મેળવણ કરીએ તો શું બને દહીં બને।
એમ અહીંયા આ બંનેનું મેળવણ કરેલું છે, ગોઠવણી કરેલી છે. એ પ્રકાર બંનેનું જ્યારે ભેગું થાય ઉચ્ચારણ, ત્યારે એમાંથી શું જન્મે છે? ઉચ્ચારણ કયું જન્મે છે? તો કે શ ઉચ્ચારણ જન્મે છે. આવી રીતે ગોઠવણી છે, પ્રાસ મેળ વાળાની ગોઠવણી. આમાં જુઓ તો આમ તો કઈ નિયમ નથી, પ્રાસ મેળ પ્રમાણેની તમે ગોઠવણી કરો એટલે તમને સંધિ આવડી જાય. સંધિ કાંઈ અઘરી છે જ નહીં. એના પ્રાસ મેળ બંનેનો પ્રાસ ભેગો થાય અને શું થાય? જેમ પેલા ચિત્રકારો રંગોની ગોઠવણી કરે છે કે લાલની અંદર પીળો ઉમેરે તો એક રંગ ઊભો થાય, લાલની અંદર સફેદ મેળવે તો એક રંગ ઊભો થાય. એમ અહીંયા સ્વરોની મેળવણી છે. સ્વરોની અને વ્યંજનોની મેળવણી એટલે વ્યંજન રચના. તો અહીંયા જો સરસ મજાની થઈ ને, ચ વત્તા ચ હોય તો શંકોરાનો શ થાય. આ એક પ્રકારની મેળવણી છે. એમ અહીંયા પણ ચ પછી ત થ આવે તો ચ નો ચ જ રહેશે, કારણ કે ચ ઉચ્ચારણ સ્થાન જે છે મોટું થઈ જાય છે. તો થ ચ, બરોબર. તો એનું ઉચ્ચારણ સ્થાન એનું મોટું થાય એટલે એની અસર થતી નથી. જેવી રીતે આપણે ગણિતની અંદર તમે માઇનસ માઇનસ પ્લસ કરો, બરોબર, પણ પછી તમે માઇનસ પ્લસ હોય તો માઇનસ, પછી મોટી સંખ્યા ઘણી વાર તમે મોટી સંખ્યાને આધાર લેતા હોય, પ્લસ માઇનસ માઇનસ, મોટી સંખ્યાને આધારે તમે ગોઠવણી કરતા હોશો. એમ અહીંયા પણ ઉચ્ચારણમાં મોટી જે છે વધુ ઉચ્ચારણ જ્યાં પામે છે એવા પ્રકારની ગોઠવણી થાય છે. અથવા બંનેનો મળીને કેવા પ્રકારનું ઉચ્ચારણ થયું એ આધારિત વ્યંજનની રચના થાય. તો એવી વ્યંજન રચનાવાળી સંધિ અહીંયા છે, તમે જોઈ શકો છો. નિસ વત્તા તરંગ, તો નિસમાં શું છે? સ છે, બરોબર. તરંગમાં વત્તા ત છે. આ બંનેનું મેળવણ કરીએ તો શું રહેશે? સનો સ જ રહેશે. છ કર્યો, બરોબર. એ જ રીતે દુસ વત્તા તર, તો દુસ અહીંયા પણ સ વત્તા ત, આ બંને ભેગા થાય તો કઈ રચના થઈ? સ જ થઈ, કારણ કે સ ઉચ્ચારણ મોટી રચના ગણાય. એટલે એ ઉચ્ચારણ મોટી રચના ત્યાં ને ત્યાં રહેશે. મેં તમને જેમ ગણિતના અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું હોય કે જે મોટી સંખ્યા હોય એની નિશાની ત્યાં રહે, એમ અહીંયા ઉચ્ચારણમાં મોટું છે એટલે પછી એ બંનેની પૈકી જે મોટું ઉચ્ચારણ હોય એમનું સ્થાન ત્યાં રહેશે. માટે સ આવે છે, યાદ રાખજો. બહુ સમજવા જેવી. આ એક બે નિયમ સમજી લેશો ને વ્યંજનની અંદર તો તમને આપોઆપ બીજા નિયમો આવડી જશે. બધા જ નિયમો કાંઈ પાકા કરવાના નથી. બધા પાકા કરો તો ઘણા બધા નિયમો છે, પણ સમજી લો, યાદ રાખી લો અને એ પ્રકારે તમે સમજતા થાવ, તમે એના માટે વિચારતા થાવ તો સંધિ આવડે. સંધિ પાકી કરે નહીં આવડે, ગોખે નહીં આવડે, સમજવી પડશે. આ સમજનો વિષય છે એટલે બરોબર સમજીને તમે પાકી કરજો. આગળ જો અહીંયા 3 નિયમ જોયા છે. જે આપણે આગળ નિયમો વ્યંજનના નિયમો જોશું, બરોબર. પણ તમે ખાસ આવા શબ્દો જોતા રહેજો. અહીંયા આપેલા દાખલા કે નિશ્ચિંત જેવા શબ્દો, નિચ્છંદ વાળા શબ્દો, આ શબ્દો ખાસ પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય એટલે એ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીએ, બરોબર ને. આઈએમપી પ્રશ્ન હોય, શબ્દો હોય એને ખાસ ધ્યાનમાં લઈએ. બાકીના શબ્દોને આપોઆપ આવડી જાય. અમુક શબ્દોની તમને સંધિનો ખ્યાલ આવી જાય તો બાકીના શબ્દોની સંધિ એના પ્રકારની જ હોય એટલે આપને સરળતાથી આવડી જાય. અહીંયા આપણે વ્યંજન સંધિ, બરોબર ને. તો આગળ 3 નિયમ આપણે જોયા છે. આગળનો આપણે એક ચોથો નિયમ જોવાનો છે, બરોબર ને. ચોથો નિયમ શું કહે છે? તો કે ભાઈ સ પછી ટ કે ઠ આવે તો, સ પછી ટ કે ઠ આવે તો સ નો જે છે
એ સ જ રહેશે અથવા શ થાય છે, સ નો શ થાય. અમુક શબ્દો આપણે જોશું ને એટલે જ ખબર પડી જશે કે ભાઈ આનું તો આમ જ થાય. દાખલા તરીકે તમે ધનુષ વત્તા ટંકાર હોય આમ હોય તો તમે શું કરશો? સ ના સ્થાને તો પહેલા શ ના વર્ગનો જોવાનો, સ ના વર્ગનો શ શ શ આ એના વર્ગીયો છે. તો આ વર્ગીય વ્યંજનો નો પહેલા વિચાર કરવાનો, એટલે તમે તરત કહેશો ધનુષ્ટંકાર. કયો? ધનુષ્ટંકાર એ યોગ્ય લાગતો નથી. ધનુ ટંકાર પણ બરોબર શબ્દ ન બને, એટલે આપણે એની બંનેની મેળવણી કરીએ અને એક નવા શબ્દની રચના કરીએ એટલે આપણે તરત એ શબ્દની ગોઠવણી થઈ જાય. તો અહીંયા સ અને ટ, સ વત્તા ટ બરાબર શું કર્યું? તો ખાડીશ રચના કરી. બરોબર ને? તો આ રીતે આપણે જોઈશું. બરોબર ને? તો આપણે આ ચોથો નિયમ પણ શ માટેનો છે એ પણ સમજાઈ ગયો, સ માંથી જ બને છે. પાંચમો આગળ જોઈએ આપણે તો કે પાંચમા નિયમમાં સ પછી શ શ કે સ આવે તો સ પછી શ શ કે સ આવે તો સ નો વિસર્ગ અથવા શ પણ રહે છે. બરોબર ને? જો અહીંયા વિસર્ગ સાથે છે, હ છે, એનો તમે શ પણ કરી શકો અને હ પણ કરી શકો. દાખલા તરીકે તમને આપ્યો હોય નિશબ્દ, નિશ વત્તા શબ્દ, તો તમે એક એવી રચના પણ તમે કરી શકો કે જેમાં નિહ વત્તા શબ્દ લખો. આ રચના પણ થઈ. અને બીજી એક રચનામાંથી નિશબ્દ, તો નિશબ્દ પણ તમે લખી શકો. અને આવી રીતે રચના પણ થઈ શકે. શ ને શ સાથે જોડી દો તો પણ એ રચના બનતી હોય છે, એટલે એ રચના પણ ખોટી નથી. પણ વધારે પ્રચલિત આ છે. આ ઓછો શબ્દ પ્રચલિત હોય એટલે આપણે એમ લાગે આ જવાબ ખોટો છે, વધારે માન્યતા આને છે. બાકી બંને જવાબ સાચા છે, કોઈ ખોટા નથી. પણ ઉચ્ચારણ રીતે આપણે તરત નિશ હોય એટલે તરત વિસર્ગની કલ્પના કરતા હોઈએ છીએ, એટલે અહીંયા વિસર્ગ મૂક્યો છે. ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા સ વત્તા શ આવે તો એનો આપણે વિસર્ગ કરી શકીએ. તો એમ પણ કરી શકાય. એમ ન કરવું હોય તો એની શ રચના પણ કરાય. ઉચ્ચારણગત રીતે મેં તમને કીધું બંનેનું ભેગું ઉચ્ચારણનું મેળવણ થાય તો સ શ પૈકી શ નું ઉચ્ચારણ મોટું થાય, એટલે મોટા સ્થાન પરથી શ રચના છે તો શ નો શ તમે ત્યાં મૂકી શકો. આ એક લોજિક છે, તર્ક છે. તો એમ મોટા સ્થાનો, મોટા ઉચ્ચારણ સ્થાનો પૈકી એવી રીતે ગોઠવણી થતી હોય છે. તો આ પાંચમો નિયમ આપણે જોયો. હવે એમાં જ આપણે છઠ્ઠો નિયમ જોશું. સ ની પહેલા ઈ કે ઈ આવે ત્યારે, એટલે કે સ સાથે વળી પાછો વ્યંજન આવે ત્યારે એમની રચના કેવી થાય એ પણ આપણે જોવાની છે. નિયમ ક્રમાંક 7. બરોબર. તો નિયમ 7 ની અંદર તમે જુઓ, સ ની પહેલા ઈ કેવું સિવાયનો, ની પહેલા ઈ કેવું સિવાયનો કોઈ સ્વર આવે. આ બે પૈકી નહીં, કારણ કે આનો નિયમ આપણે અગાઉ જોયો છે, પહેલો નિયમ જોયો છે. એ પૈકી એ સિવાયની વાત છે.
બરાબર ને? એ સિવાયનો કોઈ સ્વર આવે તો સની પછી ક ખ ક વર્ગનો ક ખ ગ ક ખ પ ફ ક ખ પ અને પ અનુક્રમે આવે તો વળી એનો શું થાય? સ થાય. એવી રીતે થાય છે એ પણ આપણે જોઈએ તો કે નિસ વત્તા ફળ. કોઈ બરોબર છે. નિસ વત્તા ફળ આવે તો સ આવે, ફ આવે તો સ નો શ થાય. બરાબર. સ વત્તા ફ. બરાબર. તો અહીંયા શું થશું આપણે? ની સ છે તો સ નો શું કરવાનો છે? ફાડી શ, નિષ્ફળ. અને આ રીતે રચના કરવાની છે. પાછળ ફ આવે તો ઈ સિવાય, બરાબર, ઈ કે ઉ સિવાયનો કોઈ સ્વર આવે તો સ ની પછી જે છે અહીંયા શું આવ્યો? અહીંયા અ આવ્યો એની સાથે. એટલા માટે બરાબર ને? તમે કહેશો કે અહીંયા તો ફ છે પણ ફ સાથે સ્વર રચના છે એટલા માટે નિષ્ફળ શબ્દ આ રીતે લખાય છે. બરાબર ને? એ પછીનો જોઈએ તો સ ની પહેલા ઈ કે ઉ સિવાયનો સ્વર આવે એવો જ છે. થોડોક ફેરફાર છે. સ ની પહેલા ઈ કે ઉ સિવાયનો સ્વર આવે તો સ ની પછી ક ખ પ આવે તો સ નો વિસર્ગ થાય. ખ ની પહેલા આવે તો ને સ ની પહેલા ક ખ પ આવે તો તેનો વિસર્ગ થાય. વિસર્ગ રચના છે સાથે સ્વર અને વિસર્ગ બંને ભેગું છે એટલે જેવો સ્વરનો નિયમ હશે એવા જ પ્રકારનો પાછો વિસર્ગનો નિયમ હશે. સ શ ની વાત આવશે એટલે તરત ત્યાં વિસર્ગની વાત પણ આવશે. એટલે સ પછી ક ખ પ આવે તો એનો તરત તમારે વિસર્ગ કરવાનો છે. દાખલા તરીકે તમે જુઓ અધસ વત્તા પાત, અધસ વત્તા પાત તો તમે શું કરો છો? અધઃ વત્તા પાત અને આવી રચના કરતા હો છો. તો અહીંયા સ, અહીંયા પ છે, પ લખ્યું છે ને આપણે, તો એ પ છે માટે સ વત્તા પ બરાબર વિસર્ગની ચિહ્ન આવે. તો આમ હોય તો તમારે સમજવાનું છે કે વિસર્ગ રચના થશે. માટે આ વિસર્ગનો નિયમ એ જ પ્રકારે કેટલીક વખત પાછો સ ને ફ આવે તો શું થયું? પાછું ફાડી શ થાય. કેવા પ્રકારનું ઉચ્ચારણ છે? જો અહીંયા તમે એમ લખશો અધસ્પાત તો યોગ્ય નહીં થાય. અધપાત ઉચ્ચારણ સ્થાન અને એનો અર્થ કેવો થાય એ આપણે સમજવાનું છે અને પછી એ નિર્ણય કરવાનો છે. બાકી તમને સરખું જ દેખાય, દરેક નિયમ સરખા જ દેખાય પણ સરખા નથી, ફેરફાર છે. જ્યારે શબ્દ રચના કરે છે
ત્યારે નિયમ પણ ફરે છે અથવા ને એટલે જ મેં કીધું શબ્દોને આધીન નિયમ રચના છે. અહીંયા પણ રચના અને અહીંયા પણ રચના, બે રચનામાં તમે જુઓ શબ્દને આધીન છે. અહીંયા વિસર્ગ મૂકવામાં આવ્યો છે, અહીંયા શ મૂકવામાં આવ્યો છે. માટે એ બંને વખતે અર્થ શબ્દોના અર્થને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું છે કે આ શબ્દ મૂકીએ તો અર્થ કેવો થાય, આ શબ્દ મૂકીએ તો એનો અર્થ કેવો થાય, અને એના આધારે જે છે એ ગોઠવણી થઈ છે. સરસ. આપણે 8મો નિયમ જોઈશું. સની પૂર્વે અ અને પછી ઘોષ. સની પૂર્વે અ અને પછી મૃદુ ઘોષ. તેનું ઉચ્ચારણ કોમળ છે તેવા. બરોબર. વ્યંજન આવે તો સનો ઉ પછી પૂર્વેના અ સાથે મળી પછી પૂર્વે અ સાથે મળી ઉ અને અ પછી પૂર્વેનો મળી બંનેનો શું થાય છે તો કે ઓ થાય, કારણ કે બંને ભેગા થાય છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો કે ભાઈ અધસ વત્તા ગતિ, અધસ વત્તા ગતિ. તો તમે તરત કે સ તો અધગતિ, પણ અધગતિ એ વિસર્ગના નિયમ પ્રમાણે થશે. પણ અહીંયા તમે એમ કહેશો અધસ, એટલે એના બદલે તમે એવું કહી શકો કે અધવું વત્તા ગતિ. બરાબર. તો હવે તમે અહીંયા ઉ જોડ્યો છે, અહીંયા અ છે, અને બંનેનો સરવાળો પાછો ઓ પણ કરી શકાય, એટલે તમે એમ લખો અધોગતિ. અને આ રચના થાય. તો ઘણી વાર આપણે દેખાય સામાન્ય રીતે લાગે કે અહીંયા વિસર્ગ મૂકી દઈએ, આમ પણ તમે ઘણી વાર કરતા હો. જો અધોગતિ, અધોગતિ. અધો એટલે નબળી સ્થિતિ, ગતિ એટલે પ્રવેશ, પણ અધોગતિ શબ્દ અહીંયા એવો છે અધોગતિ થાય એ વધારે પરિસ્થિતિ વિકટતા બતાવે. અહીંયા પરિસ્થિતિ ઓછી વિકટતા છે. જો બંનેનો અર્થમાં સામાન્ય તફાવત જ છે, પણ અહીંયા વિકટતા વધુ છે. અધોગતિ ઉચ્ચારણ પ્રમાણે એની અધોગતિ એટલે નબળી પરિસ્થિતિ શરૂ થઈ. તો એમ અહીંયા પણ એ થાય, પણ એ વિકટ પરિસ્થિતિ ઓછી છે, પહેલામાં વિકટ પરિસ્થિતિ વધુ છે એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આવા સામાન્ય શબ્દોમાં તમને ક્ષેત્રે આ ખાસ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, એટલે યાદ રાખજો અધોગતિ કરવાનું છે, અધોગતિ નહીં. થઈ શકે તમે અધોગતિ પણ લખી શકો, પણ સાચું તો અધોગતિ છે. એટલે આવા ખાસ તમારે જે કેટલાક એવા પ્રશ્નો છે એમાં ખાસ તમારે ધ્યાન આપવાનું. એના આધારિત બીજા પ્રશ્નો પણ તમને આવડી જશે. આવા કેટલાક અઘરા પ્રશ્નો તમારે જોઈને સોલ્વ કરવાના, લખવાના. વારંવાર લખશો, સોલ્વ કરશો તો તમને આવડી જશે. અને બધું કાંઈ હું તમને બોલું ને ભણાવું બધું યાદ ન રહે, પણ વારંવાર લખીએ, વારંવાર આવા પ્રશ્નો જોઈએ. હું તમને અહીંથી વોટ્સઅપ દ્વારા કેટલાક લખવાનું પણ મોકલું છું. એટલા માટે મોકલું છું કે તમે વારંવાર લખશો એટલે આવડશે. માત્ર ને માત્ર વિડીયો જોઈએ નહીં આવડે. એ જોયેલું બોલેલું કાંઈ તરત આપણે યાદ રહે નહીં, પણ જો લખેલું હોય તો વધારે યાદ રહે. એટલા માટે હું તમને આગળના નિયમો જે છે ઘણા બધા છે, એ નિયમો હું તમને વોટ્સઅપના માધ્યમથી મોકલીશ. બરાબર ને?
કેટલી બધી સંધિઓ છે એ તમે જોજો અને શીખજો. એમાંથી પ્રશ્ન થાય ન આવડે તો મને પૂછજો. બરાબર ને? સરસ. આવજો.